ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਾਚ। ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੱਚਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਗਿੱਧਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਮੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਕਿਕਲੀ, ਭੰਗੜਾ, ਝੂਮਰ, ਲੁੱਡੀ, ਧਮਾਲ है। कोशिश करांगे पा के भी पई क्लास जो मैं पढ़ाना है तो साढ़े स्मार्ट LED लगी दी है उत्थे, और थोड़ा करके भी दस दिने मैनू कोई संग नहीं है, परंतु जीवन तो उठता है तो उस नाल जिहड़े बच्चे ने वो भुलते नहीं। तुसी करना है वीडियो नू वध तो वध शेयर पाई, चैनल नू सबसक्राइब करो और घंटी बजा दो ताकि आने वाले समय च तुसी स्कूल वाली घंटी सुनन दे लायक हो सको। सब तो पहला आपां पंजाबी लोक नाच हुंदा की है। नाच है जो सब कलावां दा जन्मदाता मन्निया जाता है। यह कहा जाता है कि लोक नाच दा उदय उस समय होया जदों मनुख नूं अजे बोलण दी भी जाच नहीं सी। आदि काल विच मनुख अपने भावां, चावां, उमंगां नूं नच के प्रगट करता है। ये नाच मुद्रावां उस सरीरक अते मानसिक पक्षों संतुष्ट करदियां ने। अज दुनिया के हरेक कोने विच नाचां दे विकसित अविकसित रूप है वो वेखे जा सकते हैं। नाच नाट की प्रवृत्ति मनुख जन्म तो ही हासिल कर लैंदा है भाई, और लोक नाच लई कोई विशेष उपराला उसनूं करन दी लोड़ नहीं है। उसनूं वो जिहड़ा है इसनूं अपने समाज के अंदरों सीख लेंदा है। ये लोक नाच पीढ़ी दर पीढ़ी है जो ये आए ने अपने कोल बई। किसी ने कोई आपां नूं खास ट्रेनिंग नहीं दिती बई। लोग विआह शादियां जांदे या किसी खास सूफी दरगाहां दे उत्ते डेरियां उत्ते जांदे ने। विआह शादी की गल करिए, विआह शादी च भंगड़ा, गिद्धा वगैरह पाया जाता है। खुशी के मौके ते झूमर, लुड्डी या लोक नाच किए जाते हैं। तो लोक की है कि खुशी च आके झूम उठते हैं, उन्होंने कदम थिरक उठते हैं, बावां और दिल च एक उछाला आता है और वो नच उठते हैं। तो उन्होंने देख के फिर उन्होंने बच्चे उन्होंने नाल बई ऐ करके नचना शुरू करते हैं और वो भी नच उठते हैं। उन्होंने किसी ट्रेनिंग की लोड़ नहीं होती है। विआह या होर समागमां दे अंदर जदों वो जाते हैं तो उथों अपने तो जेड़े वडेरे उन्होंने फॉलो करते हैं। एवं पीढ़ी दर पीढ़ी है जो लोक नाच है अपने को आया है। कोई एक बंदा कह दिए कि इसने काट कड्डी है, उस तो समझ नहीं है। समूहक लोगों का विरसा है भाई जो अपने अज तक पहुंचा है। हुण भावें सेंटर बन गए है, भंगड़ा वगैरह सिखाते हैं, परंतु लोक नाच लई किसी सेंटर की लोड़ नहीं है। आप मुहारा पीढ़ी दर पीढ़ी समागमां दे विच जदों शामिल होंदा है तो उनका दिल हुलार ही लैंदा है, वो नच उठता है, झूम उठता है, ते आप ही सीख जाता है भाई। पंजाब विच हर खुशी मौके नचण गाउण आदि दी पिरत रही है। पंजाबी लोक नाचां दी अमीर परंपरा है। इतिहास विचों इस दे प्रमाण सहज ही देखे जा सकते हैं। हड़प्पा ते मोहनजोदड़ो दी खुदाई तो भी इस दे प्रमाण वेखे जा सकते हैं। उन्हां दी खुदाई च प्रमाण मिले है भाई। हकीकत विच पंजाब दुनिया का वह खिता है जिथे सभ्यता का सूरज सब तो पहला चढ़िया सीगा। रविंद्रनाथ टैगोर वर्गे महान पुरख का पंजाब नूं सिजदा करना एक विशेष परिणाम है। वो सिजदा करता है, सिजदा करते हुए जिहड़ा रविंद्रनाथ टैगोर है वो भी उस तो प्रभावित है भाई। पंजाब की अमीर परंपरा तो सरहदी सूबा होने करके पंजाब हमेशा जंगा युद्धां का अखाड़ा रहा है भाई। इसलिए इत्थों के लोग वधेरे उत्साही, हिम्मती, जुझारू ते बहादुर ने। यही कारण है कि भंगड़े गिद्धे समय इन्हां दे पैरां नाल धरती कंबदी है, धरती कंब उठदी है भाई। इन्ने जोश नाल नचदे है। मुहावरे की वरतों की है। लोक गीत अते लोक नाच किसी कौम,
जाति की पछाण का महत्वपूर्ण पहलू होंगे ने। पंजाबी जिथे भी वसे हुए ने उत्थे ही इन्हां नाचां दा जीवत रूप वेख्या जा सकता है। जिथे भी तुहानूं पंजाबी मिलणगे उत्थे जदों भी समागम होवेगा तो उस समागम के अंदर पार्टी के अंदर वो अपना भंगड़ा करते हैं भाई, जिहड़ा गिद्धा करते हैं, लुढ़ियां पाउंदे ने। सब दे उत्ते एक एक करके आपां करांगे विचार। पंजाब दे लोक नाचां दियां अनेक वरंगियां ने। इन्हां नूं मुख रूप विच मर्दां ते औरतां दे नाचां विच वंडिया जा सकता है। औरतां दे लोक नाच गिद्धा, सम्मी, किकली ते मर्दां दे लोक नाच ने भंगड़ा, धमाल, जल्ली, लुड्डी, झूमर, मलवई गिद्धा। सब तो पहला आपां शुरू करते हाँ गिद्धे तो पई। विआह दे समागमां ते तुसीं गए होंगे, उस विआह दे समागमां दे अंदर या होर भी खुशी दे मौके ते खुशी दा कोई भी समागम जदों पंजाबी सभ्याचार दे अंदर हुंदा है तां पंजाब दियां मुटियारां है जिहड़ियां ओह नच उठदियां ने। ओह इस खुशी दे मौके ते गिद्धा है पाया जाता है। गिद्धे विच कुड़ियां पिड़ बना लैंदियां हैं भाई। एक कुड़ी बोली पाउंदी है, जदों बोली आखिरी तुक उचारी जाती है तो बोली की चाल नूं तेज करने लई सारियां कुड़ियां रल के बोली चुकदियां ते नचदियां ने। तुसीं वेख्या होवेगा भाई गिद्धे दी पिड़ दे अंदर जिहड़ियां विआह दा जदों प्रोग्राम हुंदा है उस वेले सारियां जनानियां एक गोल चकारे दे अंदर खड़ियां हो जांदियां और खड़ियां होने तो बाद फिर वो नचदियां भाई, बोलियां पांदियां जनानियां और बोलियां पाउण तो बाद जदों आखिरी तुक हुंदी है उसनूं बार बार दोहराया जाता है। और देखो बई इसका जिहड़ा रूप है एक वो तुहानूं मैं दिखाण जा रहा है बई। आ रहा बई, देखो किस तरीके नाल जनानियां जिहड़ियां पिड़ दे विच खड़ियां और किस तरीके नाल ताल दे नाल डांस हो रहा है। और दो दो जनानियां जिहड़ियां समूह दे अंदर है वो नच रही हैं, नाले बोलियां पा रही हैं बई। बोलियां पाना और नचना ते इस तरीके नाल तुसीं आ जिहड़ा पहला नाच है वो वेखिया भाई गिद्धा। ते इस नाल तुहानूं एक अंदाजा जा हो गया गोल तिर दे अंदर जिहड़ियां जनानियां ने वो खड़ियां सी और दो जनानियां जिहड़ियां गिद्धा पा रही सी भाई। एक जनानी वीडियो च नहीं दिखी, वो एक वखरी गल है। दो जनानियां गुट दे अंदर फिर अगली अगली फिर गोल जिहड़ा घेरा है उस दे अंदर फिर दोबारा बोली पाई जाती है और अखीरली जिहड़ी तुक है उस दे उत्ते जोरदार ताली दे नाल तालियां बजाते हुए वो दोनों जनानियां नाले तुक नूं अखीर दे विच उस तुक नूं सारियां दोहरांदियां ने और फिर नाच है जिहड़ा वो शुरू हो जाता है। लोक मानस ने इस दे नां संबंधी एक दंत कथा भी जोड़ी है। पंजाब दे किसे पिंड दे छप्पड़ दे कंढे हर पूर्णमासी दी रात नूं परियां आसमान तो उतर के नाच करदियां सन। गिद्धे दे सोमे गिद्धे गिद्धो ते सेमो कहंदे सी आसमान तो परियां उतरियां गिद्धो ते सेमो पाई। और वो जिहड़ियां कुड़ियां सी दो कुड़ियां नचदियां सी ते गिद्धो ते सेमो नां दियां दो कुड़ियां नूं इस दी भड़क पै गई पई। दोबारा फिर रिपीट करते हैं भाई। किसी पिंड के छप्पड़ के कंढे उत्ते हर पूर्णमासी की रात नूं परियां आसमान तो उतरदियां सी। थोड़ा पिछे इस दोबारा संशोधन कर देने भाई। परियां आसमान तो उतरदियां सी और दो कुड़ियां सी जिहड़ियां गिद्धो ते सेमो गिद्धो ते सेमो नां दियां दो कुड़ियां ने इस दी भिड़क पै गई। उन्होंने गिद्धा पाउंदियां परियां दे किनारे ते रखे कपड़े चुरा ले। दंत कथा हैगी है भाई। और इस शर्त दे उत्ते वापस किते कि परियां उन्होंने नाच सिखा देणगियां तां इन्हां कुड़ियां दे नावां दे आधार ते ही फिर गिद्धो तो बन गया बई गिद्धा
ਤੇ ਸੇਮੋ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਮੀ। नाच का जन्म होया। यह सिर्फ और सिर्फ दंत कथा है भाई, इसका कोई आधार नहीं है, सिर्फ दंत कथा है। इन्हां कुड़ियां दे नावां दे उत्ते ना पै गए, पर असल विच गिद्धे तो भाव दो हत्थां नाल वजाई जाण वाली ताली। असल जिहड़ी गल है वह है गिद्धे तो जिहड़ा भाव है दो हत्थां नाल वजाई जाण वाली ताली। बजाई जाने वाली ताली बई। और तुसी वेख्या होगा गिद्धे के अंदर दो हत्थां नाल ताली बजाई जाती है और सारे ताली बजाते, और एक कह जा माहौल सिरजिया जाता है कि हर जिहड़ी वो सुवाणी है थिरक उठदी है और नच उठदी है भाई। इसलिए इस लोक नाच नूं गिद्धा कहा जाता है भाई। गिद्धा मूल रूप विच मुटियारां जां औरतां दा नाच है, पर मालवे विच मर्दां दा गिद्धा भी प्रचलित है, जो धीरे धीरे भंगड़े विच भी जजब हो गया लगता है। तो जो मालवे का गिद्धा है बई, तुसीं देखा होगा कि सारे मुंडे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो बोलियां पाते हैं, बोलियां पाते हैं ते बोलियां पाण तो बाद फिर वो नचते हैं भाई। जब वारी वरसी खटन गया सी, खटके की लिया, खटके लिया चामा, भंगड़ा तां सदा जो नचे मुंडे का मामा, फिर मामा आ जाता, वो नच लेंदे, फिर एवें करके वो बोलियां पाते रहते हैं मुंडे और फिर नचते रहते हैं। ये मलवई गिद्धा है भाई, उस विच बोलियां पाइया जांदियां और जेड़े मुंडे है वो ढोल दे इर्द गिर्द नचते रहते हैं। मलवई गिद्धा है काफी प्रसिद्ध है, ये मर्दां दा गिद्धा है, परंतु इसे गिद्धा के मूल रूप से देखा जाए तो जनानियां दा नाच है। परंतु मलवई गिद्धा है जेड़ा वो जेड़े बंदे है वो पाते हैं। गिद्धा लोक नाच सानू पंजाबी विरसे ते सभ्याचार तो प्राप्त होया है। गिद्धे दियां बोलियां पीढ़ी दर पीढ़ी साडे तक पहुंचिया ने। यह नाच गिद्धे ते बोलियां दा आपस सुमेल है। गिद्धा पंजाबियां दी मूंह बोल दी तस्वीर पेश करता है। गिद्धे दियां बोलियां तो रुत्तां, रिश्ते, नातियां, धर्मां, रस्मां, रिवाजां, रहन सहन, सभ्याचार बारे आप पता लगता है, उसकी जानकारी मिलती है भाई। एक बोली का नमूना पेश है जी। कदी हूं करके कदी हां करके, गेड़ा दे दे दी मुटियारे लम्मी बां करके। तो फिर वो जनानियां जड़ियां नचदियां हैं भाई इस तरीके नाल। अगला जिहड़ा अपना लोक नाच है वो हैगा है सम्मी भाई। सम्मी दे बारे आपां गल करदे हां। इस तो पहला आपां इस नमूने नूं वेख लीए भाई, ताकि पता लग जाए आपां नूं। सम्मी जिहड़ा लोक नाच है वो पश्चिमी पंजाब का, पाकिस्तान का प्रसिद्ध लोक नाच है भाई। उत्थे आ नचिया जाता है भाई। आ देखो भाई, पहले तुसी लोक नाच सम्मी है इसनूं वेख लो। आ देख रहे हो गिद्धे तो बई वखरा है, भंगड़े तो वखरा है, अड तरीके का लोक नाच है। अड तरीके नाल ये जनानियां है जेड़ियां वो नच रही हैं बई। इन्हां दा जिहड़ा नचण दा ढंग है वो थोड़ा जा वखरा है भाई। तुसी आ वेख्या बई, सम्मी जिहड़ा है गिद्धे वांग सम्मी भी औरतां जां मुटियारां दा नाच है। इस नाच विच कई बार कड़ा बई इत्थे रख के भी वो नचदियां हैं बई। ते वीडियो वार वार दिखाण दे विच एक वीडियो तुहानूं दिखा दिता है, उस नाल तुहानूं पता लग जाए। और कई बार कड़ा है जो रखिया जाता है और उसका भी वरतों करते हुए नचिया जाता है।
ਗਿੱਧੇ ਵਾਂਗ ਸੰਮੀ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਮੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ, ਝੰਗ, ਲਾਇਲਪੁਰ, ਸੇਖਪੁਰ, ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ, ਝੰਗ, ਲਾਇਲਪੁਰਾ, ਸ਼ੇਖਪੁਰ, ਸਰਗੋਧਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੰਮੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਬਈ। ਔਰਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਲਣਾ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਨਾਚ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਮੀ ਨਾਚ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਇੱਕ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਮੀ ਗੀਤ ਹੈ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਉਲਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ। ਹਰ ਨਾਚ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਨੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਔਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਚਾਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਔਖਾ ਪਾਊਗਾ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਸੰਮੀ ਗੀਤ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਛਾਤੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਵੇਖਿਆ ਬਈ। ਇਸ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿੱਧੇ ਵਾਂਗ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬਈ। ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵੀ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧਮਕ ਨਾਲ ਤਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਮੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਘੱਗਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਚੋਲੀ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਆਦਿ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੰਗਾਰ ਲਈ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬੁੰਦੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਗਣ, ਅੱਖੀ ਸੁਰਮਾ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡਰੈਸ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਸੰਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚੋ ਉਹ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੱਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਬਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਬਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਆਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਾਚ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੈ ਸੰਮੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਸੰਮੀ ਨਾਚ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੰਤ ਕਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਛੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਢੋਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਢੋਲਾ ਨਰਵਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ। ਸੰਮੀ ਮਾਰਵਾੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੰਮੀ ਤੇ ਢੋਲਾ, ਢੋਲਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸੰਮੀ ਢੋਲੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਢੋਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਮੀ ਨੇ ਬਿਰਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਯੋਗ 'ਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੀਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੀਤ ਇਸ ਨਾਚ ਨਾਲ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਸੰਮੀ ਨਾਚ 'ਚ ਪਿਆਰ ਭਿੰਨੇ ਗੀਤ ਨਾਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਮੀ ਮੇਰੀ ਵਣ ਉੱਠ ਲੱਦੇ ਕਚੂਰ ਵੇ ਵਣ ਸੰਮੀ, ਸੰਮੀ ਮੇਰੀ ਵਣ ਉੱਠਾਂ ਦੇ ਗਲ ਟਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਮੀ ਮੇਰੀ ਵਣ ਗਿਣ ਗਿਣ ਲਾਵਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਣ ਸੰਮੀਆਂ, ਸੰਮੀ ਮੇਰੀ ਵਣ ਖਾਵਣ ਵਾਲਾ ਦੂਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹੀ ਸੌਂਗ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ
वीडियो लिते है और जितों भी लिते है वो सारे यूनिवर्सिटी युवक मेलिਆਂ ਤੋਂ लिते है, किसी तो भी लिते है, वो धन्यवाद ਦੇ पात्र ने भाई। ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਿੱਧੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੰਮੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਵੰਨਗੀ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਲਾਮ ਸੰਮੀ ਭਾਈ। ਸਲਾਮ ਸੰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਜੋਂ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸੰਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਧੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਮੀ ਵਿੱਚ ਖੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਨਾਈ ਆਦਿ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਮੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਾਪ, ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਖਣਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜੇਬਾਂ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਹੈ, ਰੰਗੀਨ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦੀ ਧੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਲੋਕ ਨਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਢੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਕਲੀ ਦੀ। ਕਿਕਲੀ ਗੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਈ, ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਕਲੀ YouTube ਉੱਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਈ। ਕਿਕਲੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਕਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਕਲੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਵੀ ਸੀਗਾ ਭਾਈ। ਔਰ ਸੰਮੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੰਮੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ। क्योंकि वेखण नाल ज्यादा समझ आती है भाई। देखो एक बार मटके ले रखे हैं, रावी दे पानी विच उठदियां छला बिठोला, रावी दे पानी विच उठदियां छला बिठोला आया जा। हाँ देखो किस तरीके से ताड़ी मार रहे हैं भाई, ताड़ी दे एक्शन वगैरह। ते आ संमी लोक नाच दी वरंगी सी भाई। एक होर जेड़ा है तुहानू दूजा ਜਿਹੜੀ ਵਰੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬਈ, ਸੰਮੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰੰਗੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਕਲੀ ਦੀ, ਆ ਸੰਮੀ ਸੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਕਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਕਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਈ, ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ, देखो जी इस तरीके नाल बई किकली है जवान कुड़ियां दा मन पाउंदा लोक नाच है। इस लोक नाच लई कोई विशेष बंदस नहीं है अते ना ही किसी विशेष थां दी जरूरत है। जिथे भी दो चार कुड़ियां इकट्ठियां हो जान किकली नाच पाउणा शुरू कर देंदियां ने। पोठिहार च इसनूं किरकली भी कहंदे आ बई, पोठिहारी दे अंदर इसनूं किरकली भी आखदे है। पोठिहार किकली तो समझ हो गया, किरकली कह लो, किकली कह लो, एवें होर शॉर्ट करता बई इहनूं। किकली पाउण लई किसी विशेष ताल की जरूरत नहीं होंदी, सगों दो कुड़ियां जुट बना के मधानी चीर वांग हथ फड़ लैंदियां बई, एवें करके होनी तुसीं वेख्या होएगा। फिर एवें गोल गोल घुमदियां ने, जिहड़ा कि तुसीं हुणी वीडियो दे अंदर देखिया है। खब्बे हाथ नाल खब्बा ते सज्जे हाथ नाल सज्जा फड़ के अड्डियां जोड़ के घुमदियां ने। अड्डियां जोड़ के घुमदियां इह अल्लड़ मुटियारां इंज लगदियां ने जिवें हवा विच तैर रहीआं होण जां आसमानां नाल गल्लां कर रहीआं होण, उडारी मार रहीआं होण। किकली गीत बोलदियां ने ते चाल होर तेज है जो करदियां जांदियां ने। नचदियां नचदियां हफ जांदियां ने बई, साह चढ़ जांदा उन्हां नूं।
ਗਿੱਧੇ ਵਾਂਗ ਕਿਕਲੀ ਗੀਤ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਹਦਾ ਕਿਕਲੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਆ ਹੈ, ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਮੂੰਹ ਜਵਾਈ ਦਾ। ਕਿਕਲੀ ਗੀਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਕਲੀ ਨਾਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਫਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਬਸ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੰਗੜਾ ਬਈ। ਭੰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੰਨਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਈ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਤੇ ਆ ਬਈ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਭੰਗੜਾ ਬਈ, ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਬਈ। ਤੇ ਆ ਭੰਗੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹੋ ਬਈ। ਭੰਗੜੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਗੜੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹਾਂ। ਭੰਗੜਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਬੀਲੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ। ਭੰਗੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਬੀਲੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਸ ਗਏ। ਭੰਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਚ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਸੀ। ਭੰਗ ਪੀਣ ਤੋਂ ਭੰਗੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਆਸ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ। ਭੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੰਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਰੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਰਦੇ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ, ਮਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੈਂਠੇ, ਸੋਹਣੇ ਕੁੜਤੇ ਚਾਦਰਾ, ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਹੱਥ ਖੁੰਡਾ, ਚਿਮਟੇ, ਕਾਟੋ, ਅਲਗੋਜੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹ ਗੱਭਰੂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। जिस प्रकार मालवे का गिद्धा मशहूर है, उसी तरह पाकिस्तान पंजाब सियालकोट का भंगड़ा काफी हरमन प्यारा है। भंगड़ा सियालकोट का गुजरात शेखपुरा लायलपुरा विखे विसाखी के मेले तो सब तो दिल खिचवी प्रदर्शनी है, भंगड़ा ही होंदा है। सरगोधे जिले के अंदर इस नूं हेमड़ी कहते हैं भाई। सरगोधे जिले के अंदर हेमड़ी। तुसीं आ ध्यान रखियो भाई कि भाई केड़ा लोक नाच कित्थे पॉपुलर है। भंगड़ा जिहड़ा पाकिस्तान पंजाब के अंदर काफी पॉपुलर है, अपने इत्थे पंजाब के अंदर भी काफी पॉपुलर है। और जिहड़े आप तुहानूं इलाके गिणाए है गुजरात शेखपुरा लायलपुरा जिन्हों फैसलाबाद भी कहते हैं, सारे पाकिस्तान के अंदर है, लहंदे पंजाब के अंदर है। गिद्धे नूं छड़ के पंजाब के बाकी सारे लोक नाच है। देखो गिद्धे नूं छड़ के, दोबारा बोल रहे हैं, गिद्धे नूं छड़ के पंजाबी के बाकी सारे लोक नाच भंगड़ा झूमर सम्मी धमाल इन्हां दी जन्म धरती पाकिस्तान पंजाब है। आ ध्यान रखियो किधर पंजाब ठोक दो।
ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿस्तान पंजाब पुरातन समय ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੰਗੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ ਗਰਦਨ ਪੈਰ ਆਦਿ ਸਰੀਰ ਵਿਭਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾਚ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੰਗੜੇ ਸਮੇਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨਾਚ ਰੰਗ ਭਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੋਲੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਭੰਗੜੇ ਦਾ। ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਮੁਆਗੇ ਲਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਕਿਆਰੇ ਜੋ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਕੁੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲੈਣ ਉਲਾਰੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਮੁੰਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਣਕ ਸਹਿਣਤਾ ਮਾਰੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਮੁੰਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਣਕ ਸਹਿਣਤਾ ਮਾਰੇ। ਵੈਸੇ ਭੰਗੜਾ ਹੈ ਬਈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੰਨ ਲੱਟੂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੱਟੂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਐ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਲੱਟੂ ਲਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਬਈ ਐ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਐ ਕਰਕੇ ਐ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਤਾਂ ਐ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇਹ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਛਲਦਾ ਬਈ ਐ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਉਛਾਲੇ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਐ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਐ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਐ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਦੇ ਐ ਹੁਣ ਫਿਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਤਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਬਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਪਾਹ ਚੁਗਦੇ ਕਪਾਹ ਐ ਕਰਕੇ ਚੁਗਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲਓ ਜੀ ਆਲੂ ਕਪਾਹ ਚੁਗਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੱਟੂ ਲਾ ਲਿਆ ਕਪਾਹ ਚੁਗ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਐ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਐ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭੰਗੜਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨੱਚਦੇ ਸੀ ਟੱਪਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਉਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਨਾਚ ਬਾਈ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੰਗ ਚ ਉਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਚ ਉਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਖੁੱਲੇ ਕੁੜਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਜਾਂ ਲਾਚੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਠੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੁੰਡੇ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਬਈ ਡਾਂਗ ਹੈ। ਬੁਗਤੂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਗਤੂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਾਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐ ਕਰਕੇ ਐ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਕੋਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁੜਤੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕੈਂਠੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਸਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਡਰੈਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਰੰਤੂ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਭਰੂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਢਾ ਐਵੇਂ ਕਾਢ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਵੀ ਨਚਾਰ ਜਾਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੱਭਰੂ ਢੋਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਢੋਲੀ ਦੀ ਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਢੋਲਾ ਫਿਰ ਟਮ ਡਮ 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 ਡੇ ਕੇ ਡਿਗਾ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰ ਡਮ 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 ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਤੇ ਇਹ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਦੇ ਜੁੱਟ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਂਗ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਲੀ ਬਲਦ ਪੰਜਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸਾਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜਣ ਬਣ ਕੇ ਐ ਕਰਕੇ ਨੱਚਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਪਰ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਜੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਭਾ ਇੱਕ ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਕੈਦੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ।
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, शेर ढोलिया, सी ਇਹਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ। और ਬੋਲੀਆਂ ਬਿਨਾ ਭੰਗੜਾ ਹੈ ਅਧੂਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। एकदम यूनीक लेके आया ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀਵੰਤ ਹੋ ਉੱਠਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਬਈ ਸੰਮੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਕਲੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ, ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ, ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਝੂਮਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬਈ ਝੂਮਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਮਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਝੂਮਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। देखो भंगड़े तो अड है, किस तरीके ताड़ी मारी जाते हैं, चुटकियां वगैरह सब से केड़े चुटकी बज रही है, केड़े ताड़ी अपन ध्यान रखना है। ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਈ, समझ आ गया होगा। झूमर भाई झूमर का तरीका थोड़ा अड है बई, ते झूम झूम के पाया जाता है, घूम घूम के पाया जाता है। झूमर ते सम्मी है लहंदे पंजाब के बहुत हरमन प्यारे हैं। झूमर बुनियादी तौर ते मर्दां दा लोक नाच है, पर कुछ थावां उपर औरतां भी झूमर पाउंदियां ने। पाकिस्तान दी मुसल्ली जात विच झूमर औरतां ते मर्द रल के पाते हैं। वैसे देखा जाए बुनियादी तौर पर अगर गल की जाए तो झूमर है जिहड़ा वो मर्दां दा लोक नाच है, परंतु मुसली जाति है उस विच औरत ते मर्द रल के पाते हैं। झूमर नूं बलोचां दा नाच कह के भी जानिया जाता है, क्योंकि झूमर पाउण वाले नचार जिसनूं कि झूमरी कहंदे है, झूमरी झूमर पाउण वाला नचण समय झूमदे भी हैं, इसलिए इसनूं झूमर ना दित्ता। नचदे टाइम झूमदे है बई, ऐ करके फिर ऐ करके ऐ मुड़ के फिर ऐ करके ऐ देखो ਐਵੇਂ ਝੂਮਦੇ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਡਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਮਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਚਾਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਝੂਮਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੂਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਝੂਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਈ। ਝੂਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਖੇਤਰ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ, शेखपुरा, फैसलाबाद जिसनों कि लायलपुर भी आखते हैं, टोबा टेक सिंह, झंग, गुजरांवाला, सरगोदा आदि जिले शामिल ने। इस खिते के मूल वासियों को जंगली या जांगली कहा जाता है या कहा जाता सी। यह लोग आप भी नचते सी ते अपने नाल उठां नूं भी नचांदे सी। मियांवाली विच झूमर नाल मिलदे जुलदे नाच नूं घूमर कहा जाता है। और जोगिंदर सिंह अनुसार राजस्थान ते मध्य प्रदेश विच भी जिहड़ा झूमर है घूमर लोक नाच मिलता है। राजस्थान के अंदर घूमर की जगह झूमर की जगह घूमर है भाई, उसनों पर पाया भी घूम घूम के पाया जाता है, भी घूम घूम के पाया जाता है, परंतु थोड़ा जा वखरा है भाई। राजस्थान तो पंजाब तो वखरा है भाई। उन्होंने अपने हिसाब नाल नचिया, इन्होंने अपने हिसाब नाल नचिया। और इसका जो दृष्टांत है और पेशकारी है वो मैं तुहानू सामने करती है, उसनों तुसीं ध्यान च रखना है, वरना बैक जाके वीडियो दोबारा वेख लेना है भाई।
ਭੰਗੜੇ ਵਾਂਗ ਝੂਮਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਸਰ ਤੇ ਨੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਬੜੇ ਉਤਸਵ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾਚ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੈ ਹਰ ਅਵਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਮਰ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਝੂਮਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਢੋਲ ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਟੋਲੀਆਂ ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਟੇ, ਖੜਤਾਲੇ, ਤੂਤੀਆਂ, ਡਾਂਡੀਆਂ, ਸਹਿਨਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਝੂਮਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਔਰ ਝੂਮਰ ਪਾਓ ਭਾਈ। ਝੂਮਰੀ ਢੋਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾਇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਖੱਬਿਓਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਜੇ ਖੱਬਿਓਂ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਘੁੰਮਣਾ ਹੀ ਮੈਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਝੂਮਰ ਹੈ, ਘੁੰਮਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸੀਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਹ ਝੂਮਰ ਹੈ, ਆਹ ਝੂਮਰ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਆਹ ਭੰਗੜੇ ਦਾ, ਕਿੱਕਲੀ ਦਾ, ਸੰਮੀ ਦਾ, ਗਿੱਧੇ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਸੀਨ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਬਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਰਵੇ ਭਾਈ, ਝੋਲ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਰਵੇ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਬਈ, ਛਾਂ ਛੂ 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 ਛਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਢੋਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਏ, ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਬਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬਈ। ਪਰ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬਈ। ਢੋਲਸੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਝੁਮਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਲ ਕਦੇ ਧੀਮੀ, ਕਦੇ ਤੇਜ਼, ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਝੂਮਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੱਗ ਸੋਹਣੀਏ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਹਣੀਏ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ। ਆ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਨੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਛੱਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਗਵਾ ਦੇ ਯਾਰਾ, ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਛੱਲਾ ਕੜਵਾ ਦੇ ਯਾਰਾ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਰੇਂਦੀਆਂ ਮੈਂਡਾ ਢੋਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨਿਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਰੇਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਨੇ ਬਈ ਆ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਡਾਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਮਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਲਾਂਗੇ ਆ ਜਾ ਪਤਣ ਛਨਾਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਗਾਣੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਮਰ ਹੈ ਲੋਕ ਨਾਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਕਈ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ। ਪਰੰਤੂ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਦੀ ਲੁੱਡੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਲੁੱਡੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੁੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ। ਲੁੱਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਰਹੇਗਾ ਭਾਈ। देवन तने आइए
ਆ ਪਈ ਲੁੱਡੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ। ਲੁੱਡੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਬਈ। ਲੁੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਲੁੱਡੀ ਪਾਉਣਾ ਬਈ, ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੇ ਨਚਾਰ ਸਾਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਡੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਖੇਡ ਖੂਦ। ਖੇਡ ਕੂਦ, ਲੁੱਡੀ ਜਿੰਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਖੇਡ ਕੂਦ। ਇਹ ਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਬਈ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਦ ਫੌਜ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਰਤਦੀ ਤਾਂ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਘੋੜ ਦੌੜ, ਰੱਸਾ ਕੱਸੀ, ਕਬੱਡੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਆਦਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁੱਡੀ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਡੀ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾਚ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ ਬਈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਚ ਸੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਯੂਨੀਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਚ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈ। ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਮੇਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਈ ਕਰਦੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਿੱਧੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਰੇ ਚੜਨਾ, ਘੋੜੀ ਚੜਨਾ ਤੇ ਡੋਲੀ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਲੁੱਡੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੁੱਡੀ ਨਾਚ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਫਜ਼ਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮੀ ਤੇ ਲੁੱਡੀ ਕੇਵਲ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮੀ ਨਾਚ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਲੁੱਡੀ ਦੇ ਨੱਚਣ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਬਈ, ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਆ ਗਏ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜੀ ਆ ਗਏ, ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਢੋਲ ਢਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਢੋਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਢੋਲ ਢਾਲ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ ਸਿਸਟਮ ਬਈ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਲੁੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਲੁੱਡੀਆਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਸੂਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬਸ ਨੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਬਈ, ਯੂਨੀਕ ਉੱਥੋਂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੀ, ਟੀਮ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਫਿਰ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਬਈ। ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੱਚਣ ਸਮੇਂ ਢੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਢੋਲੀ ਢੋਲ ਉੱਪਰ ਡਗਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਲੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮੋਢੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗਿਆਂ ਦੀ ਲੈਅ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁੱਡੀ ਤੇ ਨਚਾਰ ਫੁੰਮਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫੁੰਮਣੀਆਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਾਚ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਾਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੱਚ ਸਕਣ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਨੱਚਣ, ਫੌਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ ਬਈ। ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਚ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਾਏ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉਛਲਣ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਦੇ। ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਛਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਛਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲੇ ਉਛਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ।
ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜ ਕੇ ਐ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਭਰੂ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾ ਅਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਈ ਜਿੱਤਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣਗੇ ਯਾ ਅਲੀ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਯਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਹਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਮਟਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ। ਇਸ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ, ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਈ, ਪਰੰਤੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਭੰਗੜੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਚ ਸਮੇਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਜੋਂ ਸਾਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਚ ਸਮੇਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਾਦਰ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਿਆ ਚਾਦਰਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣਗੇ ਬਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਗੇ, ਉਹ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਂਗਾ ਉਲਾਰ ਕੇ, ਕਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਟਾਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਈ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੋਢੇ ਹੋਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜਦੇ, ਉਛਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੁੱਡੀ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਮੰਜੀ ਡਾ ਕੇ ਹੋ ਅਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਵੀ ਯਾ ਅਲੀ ਲੁੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਲੁੱਡੀ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਮੰਜੀ ਡਾ ਦੇ ਵੇੜੇ ਹੋ ਐਲੀ ਉਹ ਹਟ ਕੇ। ਇਸ ਨਾਚ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੁੱਡੀ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਚੋਬਰ ਗੱਭਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛਾਤੀ ਅਗਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਾਚ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨੱਚਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੋਢੇ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭਾਈ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਨਾਚ ਹੈ ਬਈ ਧਮਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਿਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਧਮਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਪਾਰਖੂਆਂ ਨੇ ਧਮਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਨਾਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲਿਆਂ ਜਾਂ ਉਰਸਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਕੀਦਤ ਜਾਂ ਸਰਦਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੱਚ ਉੱਠਦੇ ਆ ਭਾਈ ਫਕੀਰ ਬੰਦੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਚ ਹੈ ਭਾਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਚ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਉਹ ਝੂਮ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼, ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਸਕਰਗੰਜ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ, ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸੈयद ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਆਦਿ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੱਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਧਮਾਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਲੰਗਾ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲੰਦਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਵਾਨੇ ਢੋਲ ਜਾਂ ਨਕਾਰੇ ਦੀ ਤਾਲ ਉੱਪਰ ਮਸਤ ਹੋ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧਮਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਾਰਨ ਔਰ ਧਮਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਮਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਟੇ ਕੜੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਗੂਠਾ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਭਾਈ, ਵੈਸੇ ਮੇਨ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਐ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤਰਫ ਐ ਨੱਚਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐ ਨੱਚਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਮਸਤੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਝਟਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬਈ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਕੁਝ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਲੰਗੋਟੀਆ ਚਾਦਰਾ ਪਹਿਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਚਾਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅਗੇ ਨੱਚਦੇ। ਮਲੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਬਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਐ ਕਰਕੇ ਔਰ ਐ ਕਰਕੇ ਝੂਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਚ ਹੈ ਉਹ ਧਮਾਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਕਾਸਾ ਪਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਡੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬੇ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਸਾ ਜਾਂ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਦਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਂਗ ਜਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੱਚਣ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਹ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਲੂ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਮਾਲ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਮਾਲ ਸਮੇਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹੂ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਖੜਤਾਲ ਬਈ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਖੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਗਤੂ ਚਿਮਟਾ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਮਰਦ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁੜਤਾ ਟੇੜ ਫਤੂਹੀ ਜਾਂ ਗੱਲੋਂ ਨੰਗੇ ਵੀ ਨੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸਵਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਚ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸਵ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬੇ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਨਾਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਨੱਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਸ ਪੀਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨੱਚਣਗੇ ਐ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨੱਚਣਗੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਣਗੇ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤਰਫ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਲ ਲਾ ਕੇ ਐ ਕਰਕੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਐ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨੱਭ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਿੱਠ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਆਹ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਬਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੱਲੀ ਭਾਈ। ਜੱਲੀ ਵੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਨਾਚ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਚ ਨੂੰ ਜੱਲੀ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਨਾਚ ਖਾਨਗਾ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮਕਬਰਿਆਂ ਆਦਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਚ ਸਮੇਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੜਤਾ, ਕਾਲਾ ਚੋਲਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਤੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਮੁਤੈਰ ਆਖਦੇ ਆ ਭਾਈ ਡੰਡੇ ਨੂੰ। ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮਲੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਨਾਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਲੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲੰਗਾ ਦਾ ਨਾਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਭਾਈ। ਮਲੰਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਜਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵੀਰ ਵੇ, ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਜਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵੀਰ ਵੇ। ਚਿੱਠੀ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਏ ਨੇ,
विच करबला दे डेरे लाए ने, जंग कहर दा बेसमीर वे, चिट्ठी लै जा हुसैन दे वीर वे। ते ये जेड़ा देखो डंडा फड़ के बाबे डेरे दे उत्ते कई बार कल्ले नचदे आ बई डंडा फड़ के और फिर उसी तरीके नाल झूम झुमा के जेड़ा डांस किया जाता है वो चली किया जाता है, बिल्कुल झलिया दे वांग भाई, तां करके इसका नाम है चली। हुण उस तो बाद जे आपां गल करिए तरीस भाई, अगला जेड़ा लोक नाच है वो है तरीस। झूमर नाल मिलदा जुलदा सांदलबार दा एक होर नाच तरीस। यह नाच वधेरे करके झंग दे इलाके विच सीमित है, झंग दे इलाके च भाई। झंग दे इलाके विच सीमित है। सागा दे विचार अनुसार, सागा जिहड़ा विद्वान है उसके विचार के अनुसार, क्योंकि जो इस नाच नूं चक्चण वाले बड़े धीरज नाल सहजे सहजे पैर धरते हैं, इसलिए धीरज तो इसका नां तरीस पै गया बई। धीरज तो ना की पै गया, तरीस पै गया। सहजे सहजे नचना, धीरे धीरे नचना, इस गाने का नाम तरीस पै गया। अहमद गजाली ने अपनी उर्दू विच लिखी पुस्तक सांदलबार विच तरीस नूं सांदलबार दा बहुत हरमन प्यारा नाच दस्सिया है ਅਤੇ इस नचण वालियां दी गिणती 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 तक दी दर्ज की है। गजाली अनुसार तहसीर तरीस नचण वालियां ने रंगदार कपड़े पाए होंदे ने ਅਤੇ नाच दे नाल गीत गाउंदे समय सीसी सीसी दी आवाज है भी कढ़दे है। साजा विच ढोल दे नाल तूती ते सरना भी वरतों किया जाता है। आम तौर ते इस नूं मेलियां ते समागमां वेले नचिया जाता है। इस नाच नाल गाए जाने वाले गीत दूजे नाचां विच भी गाए जाते हैं, दूजे नाच विच भी वरत लए जाते हैं। नमूने वजों दो गीत तुहाडे सामने पेश ने बई। चन्ना कित्था गुजारी रात वे मेरा जी दलीलां दे वास वे, चन्ना कित्थे गुजारी सीसी सीसी ऐ कर दे। मैं जो तेनू आखिया थल विच बंगला पवा भला सीसी सीसी। इस तरीके नाल भाई प्रोपर मैं नहीं कर रहा, परंतु फिर भी मेरा भाव तुसीं समझ गए होणगे भाई। इन्हां दी वरतों दूजे गीतां विच भी कर लेंदे आ, इस कारण ये गीत तुसीं होर पासे भी सुनिया होवेगा भाई। अगला जिहड़ा नाच है सपेरा नाच भाई। सपेरा नाच, सपेरा नाच तुसीं वेखिया होना भाई जरूर। इस नाच दे केवल दो ही किरदार हैं, सपेरा ते नागण, इसलिए इस नूं नागण नाच भी कहते हैं भाई। और इस नाच नूं प्राचीन काल तो प्रचलित नाग देवता की पूजा नाल जोड़िया जाता है। पंजाब के लोक जीवन विच तमाशे दिल परचावे का मुख साधन रहा है भाई। आम तौर पर वेख्या है कि जद मदारी तमाशा विखाउण लई लोकां नूं इकट्ठिया करन लई डुगडुगी बजांदा है, डमरू बजाउंदा है, तां इकट्ठे होए लोकां विच दिलचस्पी कायम रखण लई शुरू विच नाग नाच विखाउंदा है। इस नाच पेशावर मदारी सारे भारत विच विखाउंदे ने। इस नाच की तकनीक वल वेख्या जाए तो लगता है कि यह लोक गुजरन नाल यह नाच भी बीते दी याद बन के रह गया। ये लोग चले गए तो हुण सपेरा नाच है, सपेरे बहुत घट देखते हैं आप लोग हैगे अजे भी, ऐसी गल नहीं है भी सपेरे मर गए, हैगे है, परंतु उन्होंने हुण अपना जिहड़ा किता है वह बदल लिया है। बहुत घट देखे है सपेरे वगैरह इस तरीके का नाच करते। नाच के टाकरे ते लोक नाट के वधेरे नेड़े है, क्योंकि इस नूं पेश करन समय उस रवायत कहानी नूं आधार बनाया जाता है जिस दे दो किरदार विचों एक भगवे कपड़े पा के हथ विच बीन फड़ के सपेरा बन जाता है, तो दूजा काले रंग के चमकीले कपड़े पा के नागण पाई नागण बन जाती है। और एक फिर नागण डांस का यह सिस्टम तुसीं वेख्या होना, एक सपेरा बन जाता है और एक बन जाता है। मैं उनका थोड़ा रूप तुहानूं दस देना है भाई इस तरीके का, परंतु उसनूं तुसीं जदों वेखोगे तो इस दे विच सपेरे ने काले कपड़े पा रखे, जनानी ने काले कपड़े नहीं पा रखे, परंतु तुसीं भावना नूं समझना है, डांस नूं वेखना है भाई। थोड़ा ये पंजाबी सभ्याचार तो समझ नहीं है भाई। शुरू की होया सी, शुरुआती दौर तो शुरू तो तैयार रखना, शुरू तो लेके आज तक ठीक है। फिर आपां अज तक भी ले आवांगे, नागण डांस अज भी चलदा है, लोग दारू पी के विआहां दे विच नचदे हैं, फिर नागण ते खत्म होंदा है भंगड़ा लास्ट जाके, ते ये तुहानूं पता ही होगा। इस विच की होंदा है कि देखो शुरू तक की होया करदा सी, जिहड़े जोगी सी बीन बजांदे सी और
ਸੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਗਣ ਡਾਂਸ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਨਾਗਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਪੇਰਾ ਹੈ ਬੀਨ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਰਵਾਇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਗਵਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਵਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਪੇਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾਗਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਗਣ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਜਾਈਏ, ਇੱਕਦਮ ਗਾਂਹ ਤੁਰ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਦੋਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਜਾਉਂਦਾ ਬੀਨ ਰਮਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਭਈਆ ਲਿਟਦਾ ਥੱਲੇ, ਐ ਕਰਕੇ ਲਿਟਦਾ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਈਆ ਹੁਣ ਨਾਗਣ ਡਾਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਗਣ ਡਾਂਸ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਰੂਪ ਦਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲਤਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਪੇਰਾ ਨਾਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਚ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਚ ਵਜੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਰਾ ਨਾਗਣ ਨੂੰ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਡੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਔਰ ਨਾਗਣ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਡ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਖੁੱਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਚੂਸਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਣ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਡੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਗਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਚੂਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਨਾਗਣ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਨਾਗਣ ਡਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾਗਣ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਣ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੂਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋਗੀ ਸਪੇਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਨਾਵਟੀ ਘੋੜੀ ਨਾਚ ਭਾਈ। ਘੋੜੀ ਨਾਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਵਟੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘੋੜੀ ਨਾਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨੰਗੀ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆ ਘੋੜੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘੋੜੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਲਚਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਘੋੜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਪਸੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਘੋੜੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਬਈ, ਥੋੜਾ ਘੋੜੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਸਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਘੋੜੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਸਲੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਦ ਲੱਕੜੀ, ਪਲਾਈ ਜਾਂ ਗੱਤੇ ਆਦਿ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਘੋੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਨਾਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਨਾਵਟੀ ਘੋੜਾ ਨਾਚ। ਅਗਲੇ ਘੋੜਾ ਐ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਐ ਕਰਕੇ ਨੱਚਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸਟਾਈਲ 'ਚ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਬਣੂਗਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਗੇ। ਬਨਾਵਟੀ ਘੋੜਾ ਨਾਚ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਨਾਵਟੀ ਘੋੜੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਪੇਰੇ ਨਾਚ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਾਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੇਰਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਾਚ ਹੈ ਭਾਈ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੱਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆ ਘੋੜੀ ਨਾਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਨਾਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਾਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਚ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਈ ਮੰਡਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਨਾਵਟੀ ਘੋੜਾ ਨਾਚ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਪਾਸੋਂ ਲੱਕੜੀ ਜਾਂ ਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ, ਤੇ ਡਮੀ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵਾਗ ਜੀ ਫੜ ਲਈ ਪਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਆ ਬਈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨੱਚੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨੱਚੇ। ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਪਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇਸ ਨਾਚ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘੋੜੀ ਨਾਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘੰਟੀ ਵਜਾਣੀ ਹੈ। ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਭਾਈ।